وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں سیلاب کے متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں پر اجلاس۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ مصیبت زدہ پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی، کوئی صوبائی حکومت نہیں۔ ہمیں مستقبل میں ناگہانی آفات کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نقصانات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ متاثرین کو ہنگامی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھجوائے جا رہے ہیں۔ اب تک 670 افراد جاں بحق اور 1000 زخمی ہو چکے۔ موجودہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ ستمبر کے آخر تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر، ڈاکٹر مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کی میڈیا بریفنگ۔ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی، کوئی صوبائی حکومت نہیں۔ ہمیں متاثرہ لوگوں کی مدد اور بحالی یقینی بنانی ہے۔ تمام متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ شاہراہوں کی بحالی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ NDMA متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا جامع لائحہ عمل پیش کرے۔ وزارت صحت متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کیا جائے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی ہمارا فرض۔ ہمیں مستقبل میں ناگہانی آفات کے نقصانات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نقصانات کے ازالے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ متاثرین کو ہنگامی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بھجوائے جا رہے ہیں۔ اب تک 670 افراد جاں بحق، 1000 زخمی ہو چکے ہیں۔ موجودہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا۔ ستمبر کے آخر تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر، ڈاکٹر مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کی میڈیا بریفنگ۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی چیئرمین اور GMNHA سے ملاقات۔ حالیہ بارشوں سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی پر غور۔ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے سڑکوں، پلوں کی فوری بحالی کی ہدایت۔ فوری طور پر امدادی سامان کی ترسیل کے لیے سڑکوں اور پلوں کو بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں امیر مقام۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 325 افراد جاں بحق، 156 زخمی۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں اب تک 217 افراد جاں بحق، مجموعی طور پر 336 گھروں کو نقصان پہنچا۔ 106 گھر مکمل منہدم، 233 گھروں کا جزوی نقصان۔ بارشوں کا موجودہ سلسلہ 22 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کو 89 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان کی فراہمی مکمل۔ امدادی فنڈ کی مد میں 800 ملین روپے جاری۔ ضلع بنیر کی انتظامیہ کو بھی 500 ملین روپے امدادی فنڈ جاری۔ PDMA نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ پنجاب میں مونسون کے تیسرے سپیل نے زیادہ نقصان کیا۔ صوبے میں مجموعی طور پر 164 افراد جاں بحق ہوئے۔ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان علی کاٹیا اور کمشنر راولپنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ بنیر، شانگلہ اور سوات میں سیلاب کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ، مفت ادویات کی تقسیم جاری۔ عوام کا امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ شدید بارش کے باوجود ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب زدگان کو راشن اور امدادی سامان فراہم۔ متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ کور آف انجینئرز راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔
पाक फिजाइया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। NGO की जानिब से फ्राहम करदा इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। पाक फिजाइया बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की बरवक्त तरसील यकीनी बना रही है। कुदरती आफात में जब भी कौम ने पुकारा, पाक फिजाइया ने लब्बैक कहा। ISPR। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स का इजाफा, 1,48,196 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,854 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,48,395 पॉइंट्स पर पहुंचा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर की लंदन में मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुंसिफाना और पुरअमन हल ज़रूरी है। मोहम्मद इसहाक़ डार। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर का एतराफ़ी बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। साजिश के तहत दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। गुमराह अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कौमी धारे में शामिल होने वाले लेक्चरर के साथ कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी लाने का फैसला। वज़ीर आला को जापान में कूड़ा करकट और गंदे पानी के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग। योकोहामा वेस्ट प्लांट रोज़ाना 1.5 मिलियन मीटर वेस्ट वाटर साफ करता है। पंजाब में योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की का मॉडल अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है। मुख्तलिफ मालियाती इदारे और मार्केट्स बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे मिलकर बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। सरमायाकारों की राय के मुताबिक मजीद इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर राना सनाउल्लाह को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को टिकट जारी किया। एजाज चौधरी की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी। भारत को मुसलसल हर मुहाज पर हजीमत का सामना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अहम बयान। अमरीका भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहा था। सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। हम रोज़ाना देख रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर से मुतालिक क्या पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू। यूक्रेन के सदर की आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी। सदर ट्रंप और रूसी सदर की हालिया मुलाकात जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकती है। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर बातचीत इंतहाई जरूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। और गजा पर काबे सिहोनी फौज के वहशियाना हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 38 अफराद समेत मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक। तेल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के लिए दीगर शहरों में हड़ताल। पुलिस का मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार।